See, yeah. See, these are the topics in this module. See, check one by one. This already gradient of scalar field we have discussed. Here mainly we have to know the basic representation of that gradient and the definition and how can we represent in vector form. Okay, and this is the physical significance already we have studied in the last class. And the divergence also we have discussed in the last class. Here also same. Okay, what is the basic definition, what is its mathematical form, and what are its physical significances. This also we have studied in the last class. Even curl also we have discussed in the last class. Okay. Now today we are going to discuss about the physical interpretation of curl. Physical interpretation of the curl we have to discuss today. Okay. Yeah. Right. Physical interpretation of the curl. ఇక మనకి ఈ ఫిజికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ది కర్ల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ది కర్ల్ ఆఫ్ ఏ వెక్టర్. Physical significance of the curl of a vector. See here, consider a vector field F that represents a fluid velocity. Consider a vector field F that represents a fluid velocity. Okay, consider a vector field F that represents a fluid velocity. That means here also we are considering one vector field that is F that represents the fluid velocity. That represents the fluid velocity. Okay, consider a vector field F that represents a fluid velocity. The curl of f and del cross f. Generally, we are representing with curl of any vector is a curl of f, any function. The curl of f at a point in a fluid is measure of the rotation of the fluid. And ఇక్కడ curl of f అనేది దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఒక ఫ్లూయిడ్ కనుక ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఆ కర్ల్ ఆఫ్ ఎఫ్ అనేది దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఆ కర్ల్ ఆఫ్ ఎఫ్ అంటే మనం ఏమన్నాం ఇక్కడ దట్ ఈస్ ది వెక్టార్ ఫీల్డ్ ఎఫ్. ఎఫ్ అంటే అక్కడ మనకి వెక్టార్ ఫీల్డ్ ఎఫ్ అనమాట. అది దట్ రిప్రజెంట్స్ ది ఫ్లూయిడ్ వెలాసిటీ. If you take the curl of f at a point that measures the rotation of the fluid, that curl of f at a point in a fluid is a measure of the rotation of the fluid. If there is no rotation of fluid anywhere, then del cross f equal to 0. Because already I said the curl of f that represents the rotation of the fluid. If there is no fluid means then the curl of f is 0. Curl of f means del cross f equal to 0. అంటే ఇక్కడ మనకి curl of f is representing the that measures the rotation of fluid. That measures the rotation of fluid. If there is no rotation of fluid anywhere, then del cross f equal to 0. If there is no rotation of fluid anywhere, then del cross f equal to 0. Such a vector field is said to be irrotational or conservative. అంటే జనరల్ మనకి కర్ల్ ఆఫ్ ఎఫ్ రొటేషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ రిప్రజెంట్ చేస్తామని చెప్తున్నాం. అంటే దాన్ని మెజర్ చేస్తామని చెప్తున్నాం. జనరల్ గా ఎఫ్ అనేది ఫ్లూయిడ్ వెలాసిటీ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఆ వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఎఫ్ ఉందో దిస్ ఎఫ్ వెక్టర్ దిస్ రిప్రజెంట్స్ ది ఫ్లూయిడ్ వెలాసిటీ. Then the curl of that f that measures the rotation of fluid. Suppose if there is no rotation of fluid, then we can say del cross f equal to 0. Rotation ఏమి లేదు అనుకుంటే then del cross f equal to 0 అంటాం అన్నమాట మనం. ఇప్పుడు మనకి such a vector field is said to be irrotational or conservative. అంటే fluid rotate అవటం లేదు అంటే మనం ఏమంటాం మనం irrotational or conservative. We can say irrotational or conservative. రైట్. అంటే మనకి ఇక్కడ జనరల్ గా కర్ల్ ఆఫ్ ఎఫ్ రిప్రజెంట్ చేసింది రొటేషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ అయ్యా. ఇప్పుడు మనకి ఆ ఫ్లూయిడ్ రొటేట్ అవటం లేదు అంటే హౌ కెన్ వి సే డెల్ క్రాస్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ రొటేషనల్ ఆర్ కన్సర్వేటివ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఏ 2D ఫ్లో, టూ డైమెన్షనల్ ఫ్లో విత్ ఎఫ్ రిప్రజెంట్స్ ది ఫ్లూయిడ్స్ వెలాసిటీ. ఆల్రెడీ ఐ సెడ్ ఇన్ ఫస్ట్ పాయింట్. F represents that vector field F represents the fluid velocity. For a two-dimensional flow with F represents the fluid velocity, del cross F is perpendicular to the motion and represents the direction of axis of rotation. Understand this point? For a two-dimensional flow with F represents the fluid velocity. అంటే టూ డైమెన్షనల్ ఫ్లో లో మనకి ఎఫ్ దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఫ్లూయిడ్ వెలాసిటీ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ పాయింట్ కూడా అదే చెప్పాము. వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఎఫ్ రిప్రజెంట్స్ ది ఫ్లూయిడ్ వెలాసిటీ. Here del cross f is perpendicular to the motion. Here del cross f means that is the curl of f. Del cross f is nothing but curl of f that is perpendicular to the motion. Okay, whatever the value of del cross f, curl of f, the direction we are saying here, del cross f is perpendicular to the motion and represents the direction of axis of rotation. And represents the direction of axis of rotation. See, observe this diagram here. Okay, suppose this is the fluid flow. This is the fluid flow. Del cross f is perpendicular to the motion. Del cross f is perpendicular to the motion is, suppose this is moving in this direction, then the axis perpendicular to this motion. The perpendicular direction gives the del cross f.
Okay, and represents the direction of axis of rotation, and that is also representing the direction of axis of rotation. Okay, for a 2D flow, and the fluid is flowing like this from negative x-axis to y-axis, positive x-axis. That means in x direction, fluid is flowing. Here F represents the fluid velocity. Now we have to say the direction of motion. That is del cross F is perpendicular to the motion. And whatever direction of motion is there, that is in x direction. Then del cross F that may be in y direction, that may be in z direction. ఎందుకంటే perpendicular to x ఉండాలి. Okay, del cross F is perpendicular to the motion. Motion x direction చెప్తున్నాము. Motion x అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ del cross F ఎటు ఉండాలి? y గా z గా ఉండాలి. Because that is perpendicular to the motion. And represents the direction of axis of rotation, and that will represent the direction of axis of rotation, because the del cross F represents itself rotation of fluid. Del cross F represents itself rotation of fluid. That means the del cross F is perpendicular to motion, and that also represents the direction of axis of rotation. And ఆ fluid అనేది ఏ axis లో rotate అవుతుంది, that may be, that is perpendicular to the motion. That means that is perpendicular to motion. Here the curl also enters electrical engineering topics such as electric and magnetic. Same point మనం ఆల్రెడీ డైవర్జెన్స్ లో చెప్పాం. Same point. The curl also enters electrical engineering topics such as electric and magnetic fields. అక్కడ magnetic field has the property del cross H equal to J. Del cross H equal to J. ఇక్కడ J అంటే ఏంటంటే H అంటే అప్లైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. H అంటే ఇక్కడ మనకి అప్లైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. J అంటే కరెంట్ డెన్సిటీ. J అంటే మనకి ఇక్కడ కరెంట్ డెన్సిటీ అంటాం అనమాట. J అంటే కరెంట్ డెన్సిటీ. అంటే ఇక్కడ మనకి ద కర్ల్ ఆల్సో ఎంటర్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ టాపిక్స్ సచ్ as ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ H అంటే అప్లైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ H తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దట్ హ్యాస్ ది ప్రాపర్టీ డెల్ క్రాస్ H ఈక్వల్ టు J. సెకండ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిసిటీ, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఎంటర్ అవుతుంది మనకి కర్ల్ అనేది. దెన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ హ్యాస్ ది ప్రాపర్టీ డెల్ క్రాస్ ఈక్వల్ టు 0. That means del cross equals 0 అంటే that is irrotational field. That means conservative field. ఆల్రెడీ మనం సెకండ్ పాయింట్ చెప్పాము. Del cross F equal 0 అయితే మనం ఏమన్నాము, the fluid is irrotational and conservative. If del cross E equal to 0, then we say the field is irrotational or conservative field. This is the physical significance or physical interpretation of the curl. Okay, దీని తర్వాత మనకు స్టార్ట్ అయ్యే టాపిక్స్ అంటే మెయిన్ గా బేసిక్ మనకి డెరివేషన్స్ ఉంటాయి. These three topics are also very very important. ఏంటి, gradient of scalar field దాని యొక్క physical significance, divergence of vector field దాని యొక్క physical significance, curl of vector field దాని యొక్క physical significance. ఈ three topics are also very very important for the examination point of view. Okay, and this is also significance of the curl of vector field. Particles near in the fluid tend to rotate about the axis and points in the direction of curl F. ఇప్పుడు మనకి జనరల్ గా యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ అయ్యా, axis of rotation ఇది మనకి. Okay, the fluid is rotating like this, suppose in anti-clockwise direction, but whatever particles near in the fluid tend to rotate about the axis and points in the direction of curl F అన్నమాట. Okay, అంటే curl F అంటే ఎలా చెప్పాము, that is perpendicular to the motion. Curl F అంటే the direction gives the perpendicular to the motion. The length of this curl vector is the measure of how quickly the particles move around the axis. The length of this curl vector, ఏం మెజర్ చేస్తుంది, that represents how quickly the particles move around the axis. This is completely about physical significance. This is completely about physical significance. Okay, right. Next main topic చూద్దాం. Okay, here I have given one problem. Check how can we calculate the curl of any vector. Here how can we calculate the curl of any vector field. See here they have given one function f of x y z. They have given one function, that means there is one vector. How can we calculate that curl F? How can we calculate that curl F? F of x y z, what they given, x z I, x y z j and minus y square k. Find curl F. Here we have to calculate the curl F value. Then curl F equal to, already we know del cross F, that is the vector product, that means cross product, del cross F. Already you know the cross product, I j k. Del means dou by dou x I cap plus dou by j cap plus dou by dou z k cap. I have written dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z. Here I j k coordinates, I coordinate x z, j coordinate x y z, k coordinate minus y square. Then cross product cheste whatever value you will get, that is the del cross F. Already you know the calculation of cross products. Already you know the calculation of cross products. Okay, already you know the calculation of cross products.
Yeah, this is the process to calculating the curl f on del cross f. This is the process. And whatever vector they give, if they want to calculate curl f, then just we have to do cross product del cross f. Just we want to do del cross f. That means cross product కనుక్కోవాలి. వచ్చిన వెక్టర్ కి del తో మనం క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే then we will get the answer. కావాలంటే ప్రాక్టీస్ చేసుకున్న తర్వాత ఆల్రెడీ మీకు పీపీటీ పంపించాను. సెకండ్ ప్రాబ్లం కూడా సేమ్ అలాంటిది. దే హ్యావ్ గివెన్ వన్ ఫంక్షన్ y ఈక్వల్ టు f of x by z equal to y square z cube by 2xy z cube j plus 3 some total one conservative vector ఇచ్చాడు. అక్కడ ఏమైనా ప్రూవ్ చేయమని ఒకసారి షో దట్ దిస్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఏ కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్. కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ అంటే డెల్ క్రాస్ ద ఫంక్షన్ షుడ్ బి జీరో. ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం కన్జర్వేటివ్ అని చూపించమంటే దట్ మీన్స్ ఇర్రోటేషనల్. కన్జర్వేటివ్ మీన్స్ ఇర్రోటేషనల్. వాడే ఫంక్షన్ ఇచ్చేసాడు, దాన్ని కన్జర్వేటివ్ అని చూపించమన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు కన్జర్వేటివ్ అని చూపించమన్నాడు అంటే మన ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏం రావాలి? జీరో రావాలి. అంటే కర్ల్ ఎఫ్ అంటే డెల్ క్రాస్ ఎఫ్. డెల్ క్రాస్ ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత రావాలి మనకి? జీరో రావాలి. ఐజేకే డో బై డో ఎక్స్ డో బై డో జెడ్. దెన్ దీస్ ఆర్ ది కోఆర్డినేట్స్ ఐజేకే. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది కోఆర్డినేట్స్. ఇఫ్ we calculate the cross product of this one, then we have to get the answer 0. If we get the answer 0, that means the field is conservative or irrotational field. Right. Next topic చూడండి. ఇక్కడ నుంచి మనకి మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ 1 by 1 వస్తాయి. ఇదే మనకి మెయిన్ టాపిక్. ఇంకా అంటే ముందు చెప్పిన 3 టాపిక్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కూడా ఎగ్జామ్ లో రెగ్యులర్ అడిగే క్వశ్చన్స్ అనమాట. గ్రేడియంట్ ఆఫ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్, గ్రేడియంట్ ఆఫ్ స్కేలార్ ఫీల్డ్ కానీ, డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ కానీ, నెక్స్ట్ కర్ల్ ఆఫ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ కానీ, ఆ మూడు కూడా మనకి రెగ్యులర్ అడిగే టాపిక్స్. ఇప్పుడు మనకి మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ తీసుకుంటే అందులో ఫస్ట్ ఏంటంటే గాస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్ లో ఫస్ట్ ఏంటి మనకి? గాస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. మొత్తం ఇక్కడ 4 మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి. రిమెంబర్, వీఆర్ హ్యావింగ్ టోటల్ 4 మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్. దట్ 4 మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ డిఫరెన్షియల్ ఫార్మ్ అండ్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్మ్. అంటే దీస్ 4 మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ విల్ గివ్ 4 క్వశ్చన్స్ అయ్యా. ఇప్పుడు నీకు ఇందులో 4 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ అంటే. 1 క్వశ్చన్ కాదు, 4 ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్. అంటే ఈచ్ లా విల్ గివ్ 1 ఎస్ఏ క్వశ్చన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 4 మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయని చెప్పాము. వాట్ ఆర్ దోస్ 4 మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్? వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్? గాస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. గాస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్, that is the first Maxwell equation. What is second one? Gauss law of magnetostatics, that is the second Maxwell's equation. What is third one? Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. And what is fourth one? Ampere's law. These 4 are the Maxwell's equations. We can call these 4 Maxwell's equations. And these 4 are the pillars of the electromagnetic theory or electrodynamics. మనకి ఏదైతే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ ఉందో ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీకి ఈ 4 ఏమవుతాయంటే పిల్లర్స్ అవుతాయి అనమాట. ఈ 4 మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ లేకుండా వీ కాంట్ స్టడీ ది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్స్. ఏంటి? గాస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఫస్ట్ ది, సెకండ్ ది గాస్ లా ఆఫ్ మాగ్నెటోస్టాటిక్స్, థర్డ్ Faraday's law of electromagnetic induction, and fourth one is Ampere's law. One by one we will check. First one is the Gauss law of electrostatics. ఆల్రెడీ మీకు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ లో వస్తుంది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో. ఇది గాస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అనేది మీకు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఫస్ట్ చాప్టర్ అదే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్, అందులో వస్తుంది అనమాట. ఇది గాస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ లో ఫస్ట్ చాప్టర్. క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ బార్ డాట్ డిఎస్ బార్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం మెజర్ చేస్తాము గాస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో? ఇన్ దిస్ గాస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ వీఆర్ మెజరింగ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్. ఇక్కడ ఏం మెజర్ చేస్తాం మనం? ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ మెజర్ చేస్తాం. ఎక్కడ? గాస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో అయినా ఫ్లక్స్ మెజర్ చేస్తాం, గాస్ లా ఆఫ్ మాగ్నెటోస్టాటిక్స్ అయినా కూడా ఫ్లక్స్ మెజర్ చేస్తాం. కాబట్టి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ మెజర్ చేస్తాం, మాగ్నెటోస్టాటిక్స్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మెజర్ చేస్తాం. అయితే దెన్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ వాల్యూ ఇన్ ఎనీ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్? వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్? దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం చూడండి. ఫస్ట్ నేను 4 మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ కి డెఫినేషన్ ఇచ్చాను. దాని తర్వాత ఒక డెరివేషన్స్ ఉంటాయి. డిఫరెన్షియల్ ఫార్మ్, ఇంటిగ్రల్ ఫార్మ్, రెండింటిలో డెరివేషన్స్ ఉంటాయి. రెండు ఇంపార్టెంట్. ఓకే, గాస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ కనుక తీసుకుంటే క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రల్ ఈ బార్ డాట్ డిఎస్ బార్ ఈక్వల్ క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటాం. అంటే క్యూ అంటే టోటల్ చార్జ్ అన్క్లోజ్డ్ అయ్యా. క్యూ అంటే ఇక్కడ టోటల్ చార్జ్ అన్క్లోజ్డ్. అంటే ది క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రల్ ఈ ఇంటూ డిఎస్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్. అక్కడ యాక్చువల్గా ఈ బార్ ఇంటూ see here Gauss law of electrostatics మన డెఫినేషన్ లో చెప్తామంటే the electric flux, okay, the electric flux in any closed surface is equal to 1 by epsilon naught. Don't send messages to me.
టు అటెండ్ ది మీటింగ్. ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఆపేసాను, యాడ్ చేయడం ఆపేసాను ఆల్రెడీ. వేస్ట్ గా అంతా అటెండ్ అవుతున్నారు. మనకి గాస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ మనం ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తామంటే, ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఇన్ ఎనీ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1/ε0 టైమ్స్ ది చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ అంటాం దీన్ని. ఓకే, ఇక్కడ మనకి సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ అనొచ్చు, దీన్ని క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రల్ అనొచ్చు. అంటే క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి? ఈ ఇంటూ డిఎస్. ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఈ ఇంటూ డిఎస్. దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి? 1/ε0 టైమ్స్ ది టోటల్ చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ అంటాం. దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం చూడండి. దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, the total normal electrical flux through any closed surface will be equal to the net charge enclosed by the surface being divided by the permittivity of the medium. Just అక్కడ ఉన్న ఈక్వేషన్ నేను వర్డ్స్ లో రాశాను, మళ్ళీ జాగ్రత్త చూడండి. ఇక్కడ the total normal electrical flux through any closed surface అంటే ఇది the total normal electric flux అంటే this one E into ds. This is the total normal electric flux through any closed surface will be equal to the net charge enclosed by the closed surface being divided by the permittivity of the medium. This is the Gauss law of electrostatics. Just అక్కడ ఉన్న ఈక్వేషన్స్ మనం వర్డ్స్ లో రాసాం అంతే. అంటే మనకి Gauss law of electrostatics ప్రకారం the total normal electric flux through any closed surface is equal to the 1/ε0 times of the total charge enclosed. అలా అని చెప్పొచ్చు, ఆ డివిజన్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి. The total normal electrical flux through any closed surface. ఆల్రెడీ మీకు ఫ్లక్స్ ఫార్ములా తెలుసు. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అయితేనేమో E బార్ డాట్ ఏ బార్ అంటాం, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఏరియా. అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అయితేనేమో B బార్ డాట్ ఏ బార్ అంటాం, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఏరియా. ఓకే, ఇక్కడ ఏరియాని డిఎస్ అని తీసుకున్నాం అంతే. The total normal electrical flux through any closed surface will be equal to the net charge enclosed by the surface being divided by the permittivity of the medium. That is the Gauss law of electrostatics. అదే మనం Gauss law of magnetostatics అంటే magnetic flux through any closed surface is zero. The net magnetic flux through any closed surface will be zero in magnetostatics అన్నమాట. బట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో వచ్చింది the electric flux is equal to Q/ε0 వచ్చింది. Some value will be there. ఓకే, అది సపోజ్ మనం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ స్టడీ చేసేటప్పుడు ఇన్సైడ్ ది క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఎలాంటి ఛార్జ్ లేదు అనుకోండి, దేర్ ఆల్సో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ విల్ బి జీరో, నో డౌట్. ఓకే, మనకి ఇన్సైడ్ ది క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఛార్జ్, నెట్ ఛార్జ్ లేదు. అంటే ఛార్జెస్ ఉన్నాయి, బట్ ఇఫ్ నెట్ ఛార్జ్ కనుక జీరో అయితే, నెట్ ఛార్జ్ జీరో అయితే ఆటోమేటికల్ వాట్ అబౌట్ ఫ్లక్స్ విల్ బి జీరో. ఇది నెట్ ఛార్జ్ కనుక జీరో అయితే. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు మనకి చూడండి, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు గాస్ లా ప్రకారం మనకి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఇప్పుడు ద టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్, okay, the total electric flux through any closed surface is equal to the Q/ε0 and the net charge enclosed by the surface by permittivity of the medium. Okay, if there is no charge inside the closed surface, అలాంటి ఛార్జ్ లేకపోతే అప్పుడు ఫ్లక్స్ ఎలాగో జీరో అవుతుంది. అదే మీరు Gauss law of magnetostatics తీసుకున్నాను అనుకోండి, Gauss law of magnetostatics బై డిఫాల్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ జీరో అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, the net magnetic flux through any closed surface will be zero. This conclusion is based on the fact that isolated magnetic force do not exist in nature. ఎందుకంటే మన సింగిల్ పోల్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో. ఈ Gauss law లో అంటే సింగిల్ పోల్ ఎగ్జిస్ట్ అవుద్ది. ప్లస్ చార్జ్ ప్లస్ క్యూ తీసుకున్నా, మైనస్ క్యూ తీసుకున్నా, సింగిల్ చార్జెస్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ Gauss law ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. బట్ మ్యాగ్నెటోస్టాటిక్స్ లో మనకి టూ పోల్స్ ఉండాలి. ఓకే, అంటే మనకి సౌత్ పోల్ రెండు ఉండాలి, సింగిల్ పోల్ మ్యాగ్నెట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. అందుకు మనం ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ, ద నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ టు ఎనీ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ విల్ బి జీరో. This conclusion is based on the fact that isolated magnetic forces do not exist in nature. Okay, Gauss law of electrostatics అంటేనేమో that electric flux should be equal to the total charge by permittivity of the medium అనొచ్చు. అదే magnetostatics అయితే the net magnetic flux should be equal to zero to any closed surface. Related, there is no existence of single pole magnet. Next, Faraday's law of electromagnetic induction. The Faraday's law of electromagnetic induction తీసుకుంటే, see here, this is the equation we are writing. Here what we are calculating, here also this is the closed surface. E into dl equal to minus d phi b by dt. ఓకే, ఇప్పుడు Faraday's law of electromagnetic induction అంటే ఇక్కడ మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయితే దానివల్ల ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది.
మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయితే ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. అంటే ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవడం అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని మీనింగ్. దాని కింద రాసాం చూడండి. దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఫ్యాక్ట్ దట్ చేంజింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూసెస్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. చేంజింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూసెస్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. దీని గురించి డీటెయిల్ గా నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో వస్తాయి మనకి. ఇక్కడ జస్ట్ ఆ లాస్ అంటే ఈక్వేషన్స్ రాశాను, బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను. వీటి గురించి డీటెయిల్ గా ప్రతి లా గురించి మనం డీటెయిల్ చదవాలి. ఎందుకంటే ప్రతి లా అంటే ప్రతి మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్ కూడా మనం దాన్ని డెరైవ్ చేయాలి. డిఫరెన్షియల్ ఫామ్ లో ఇంటిగ్రల్ ఫామ్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేయాలన్నమాట. అందులో అక్కడ మనం డీటెయిల్ గా స్టడీ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ ఫారడేస్ లా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ తీసుకుంటే ఇంటిగ్రల్ క్లోజ్ ఇంటిగ్రల్ ఈ ఇంటూ డిఎల్ ఈక్వల్ మైనస్ d5b బై dt. అంటే d5b బై dt అంటే ఏంటి? ద చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. d5b బై dt అంటే ద చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ దట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఈఎంఎఫ్ ఆర్ కరెంట్ అనమాట. ద చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఈఎంఎఫ్ ఆర్ కరెంట్. ఇప్పుడు మరి మైనస్ దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ఇక్కడ దిస్ మైనస్ representing the whatever EMF induced here that is opposing the cause. అంటే కాజ్ అంటే ఏంటి? ఆ ఈఎంఎఫ్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దేని వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయిందో దానికి ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై మైనస్ హియర్. అక్కడ మనకి ఏదైతే మైనస్ ఉందో ఆ మైనస్ దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆ ఈఎంఎఫ్ అసలు దేని వల్ల మనకి ప్రొడ్యూస్ అయింది దాన్ని మనకి ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది అనమాట. This is based on the fact that a changing magnetic field produces an electric field. Next, Ampere's law. Ampere's law ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ B into dl equal mu naught I అంటాం. Integral B into dl equal to mu naught I. This law relates the distribution of the magnetic field at points and a closed loop to the amount of current that passes through the closed loop. That is giving the relation between distribution of magnetic field and the current that passes through the closed loop. And magnetic field కి current మధ్య relation Ampere's law అన్నమాట. Integral B into dl equal to mu naught I. This law relates the distribution of magnetic field at points on a closed loop to the amount of current that passes through the closed loop. అంటే కరెంట్ కి అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి మధ్య రిలేషన్ ఇస్తుంది ఆంపియర్స్ లా. ఇప్పుడు ఏవైతే మనకు 4 లాస్ ఉన్నాయో దిస్ ఆర్ ది మెయిన్ లాస్ ఇన్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం. కింద రాశాను దీస్ 4 లాస్ ఆర్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ది బేసిక్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం. ఇవి కాకుండా ఇంకా వేరే లాస్ కూడా ఉన్నాయి. ఆల్ ది అదర్ లాస్ లైక్ కూలుంబ్స్ లా, Biosavar's law, etc. can be derived from these 4 basic equations. మిగతా ఉన్న లాస్ ఏదైనా కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ మ్యాగ్నెటిజం లో ఉన్న ఏ లా అయినా కూడా మాక్సిమం వీ కెన్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ దీస్ ఫోర్ ఓన్లీ. మాక్సిమం వీ కెన్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ దీస్ 4 ఓన్లీ. These 4 basic equations hold good for rapidly time varying situations as well as for static or near static situations. అది ఎలానో చూద్దాం వన్ బై వన్. ఒకసారి ఈరోజు గాస్ లా ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ చూద్దాం. ఆల్రెడీ డెఫినేషన్ చెప్పాము. ఈ గాస్ లా ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో మనం ఏం చేయాలి? డిఫరెన్షియల్ ఫామ్ ని డిరైవ్ చేయాలన్నమాట. డిఫరెన్షియల్ ఫామ్ ని డిరైవ్ చేయాలి. దాంతో ఇంటిగ్రల్ ఫామ్ కూడా డిరైవ్ చేస్తాం. గాస్ లా ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ డిఫరెన్షియల్ ఫామ్ రాయాలి, ఇంటిగ్రల్ ఫామ్ రాయాలి, రెండు రాయాలి. రైట్, చూద్దాం ఎలా అన్నది. డిఫరెన్షియల్ ఫామ్, ఇంటిగ్రల్ ఫామ్ ఎలా రాస్తాం చూద్దాం ఒకసారి. చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ గాస్ లా యొక్క డెరివేషన్ చేయాలి ఫస్ట్. ఇప్పుడు గాస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో ఫస్ట్ దాని డెరివేషన్ తెలియాలి మనకి. గాస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో దాని డెరివేషన్ తెలియాలి. జస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఈరోజు, ఎందుకంటే కొంచెం లెందీగా ఉంటుంది ఇది. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. ఇప్పుడు గాస్ లా ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇప్పుడు గాస్ లా ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అంటే మనం ఏం చెప్పాము? ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ ఎనీ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1/ε0 టైమ్స్ ది టోటల్ చార్జ్ అన్క్లోజ్డ్. అదే ఇక్కడ డెఫినేషన్ గా రాశాము. ఇంకోటి ఏంటంటే గాస్ లా ఇస్ ది కన్వర్స్ ఆఫ్ కూలుంబ్స్ లా. ఆల్రెడీ కూలుంబ్స్ లో కూడా మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో చదివారు. అక్కడే వస్తే కూలుంబ్స్ లాలో ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ 2 చార్జెస్ is directly proportional to product of the 2 charges and inversely proportional to square of the distance between them. దాన్ని మనం కూలుంబ్స్ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా అన్నాం. ఇక్కడ మనకి గాస్ లా ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ కన్వర్స్ ఆఫ్ ది కూలుంబ్స్ లా. ఇక్కడ గాస్ లా అనేది దట్ ఈస్ ది ఎగ్జాక్ట్లీ కన్వర్స్ ఆఫ్ ది కూలుంబ్స్ లా. ఓకే, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ కూలుంబ్స్ లా వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ E అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనమాట. విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ కూలుంబ్స్ లా వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ E ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫర్ ఏ గివెన్ చేంజ్ ఫర్ ఏ గివెన్ చార్జ్ while Gauss law enables to determine the charge provided E is known. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఫైనల్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఫైనల్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. Gauss law is the converse of Coulomb's law, and exactly that is the converse of Coulomb's law. With the help of Coulomb's law, what we can calculate here? We can calculate the electric field for a given charge, while Gauss law enables to determine the charge provided E is known. ఇప్పుడు గాస్ లా డెఫినేషన్ ఎలా చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ గాస్ లా స్టేట్స్ దట్ ద టోటల్ నార్మల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఫై ఓవర్ ఏ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ 1/ε0 టైమ్స్ ది టోటల్ చార్జ్ Q ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ ఇన్ ది సర్ఫేస్.
సేమ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఫార్ములా ఏదైతే దాన్ని ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ లా రాసాం. ఇక మనకి ఇంటిగ్రల్ ఈ ఇంటూ డిఎస్ అంటే ఏంటి మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అని ఉండాలి. గాస్ లా స్టేట్స్ ద టోటల్ నార్మల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఫై ఓవర్ ఏ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఈస్ 1/ε0 times the total charge q enclosed within the surface. Mathematically, how can we write this one? Phi e equal to, this is the total electric flux equal to closed integral e into ds. That should be equal to closed integral because this is the dot product e ds cos theta. E bar the ds bar అంటే e ds cos theta రాస్తాం అంటే e ds cos theta. ఇప్పుడు దీని వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలని చెప్తున్నాము 1/ε0 times the total charge enclosed. 1/ε0 times the total charge enclosed. Here ε0 is the permittivity of the free space. ε0 is the permittivity of the free space. If the charge is in medium, then we can take permittivity of the medium. Okay, this is the statement. Now we have to prove. How can we prove that one? Okay, now we have to derive that. We have to derive the Gauss law in electrostatics. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాం చూడండి, when the charge is within the surface. Okay, suppose this abnormal surface ఒకటి తీసుకున్నా, irregular shape లో ఒక సర్ఫేస్ తీసుకున్నా, దీని లోపల ఒక ప్లస్ క్యూ అనే ఛార్జ్ ఇక్కడ తీసుకున్నాయా, దీని లోపల ప్లస్ క్యూ అనే ఒక ఛార్జ్ తీసుకున్నాం. when the charge is within the surface అంటే సర్ఫేస్ లోపల ఛార్జ్ ఉంటే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. that a charge plus q is placed at O within the closed surface of irregular shape as shown in the figure. some irregular shape ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను, దాని లోపల ప్లస్ క్యూ అనే ఛార్జ్ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు ఆ సర్ఫేస్ మీద పి అనే ఒక పాయింట్ తీసుకుంటా. కన్సిడర్ ఏ పాయింట్ పి ఆన్ ది సర్ఫేస్ అట్ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఓ అంటే ఓ అనే పాయింట్ దగ్గర మనం ఛార్జ్ తీసుకున్నాం. ఓ అనే పాయింట్ దగ్గర ఛార్జ్ తీసుకున్నాం. ఆ పి అనే పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది మనకి సర్ఫేస్ మీద ఉంది. ఆ ఓ అనే పాయింట్ అంటే ఛార్జ్ నుంచి ఆ పాయింట్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది మనకి స్మాల్ ఆర్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది అనుకున్నాం. నౌ టేక్ ఏ స్మాల్ ఏరియా డిఎస్ అరౌండ్ పాయింట్ పి. ఇప్పుడు మనం ఆ పాయింట్ పి చుట్టూ ఒక స్మాల్ ఏరియా డిఎస్ తీసుకున్నాం. దిస్ ఇస్ ది డిఎస్ డైరెక్షన్. ఓకే, the normal to the surface ds is represented by vector ds. the normal to the surface ds is represented by vector ds. దాని పర్పెండిక్యులర్ గా మనం దానికి డైరెక్షన్ తీసుకున్నాం, which makes an angle theta with the direction of electric field E along OP. అంటే మనకి ఆ చార్జ్ నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తో డిఎస్ అనే ఏరియా ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందంటే థీటా అనుకుందాం. Now the electric flux d phi outward through the area ds is given by. ఫస్ట్ మనం స్మాల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ కనుక్కున్నాం అంటే ఆ స్మాల్ ఏరియా డిఎస్ ఏదైతే కన్సిడర్ చేసుకున్నామో ఆ స్మాల్ ఏరియా డిఎస్ లో ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఉంది ఫస్ట్ అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేసామనుకోండి టోటల్ సర్ఫేస్కి వచ్చేస్తాం. ఇప్పుడు నీకు ఆ స్మాల్ సర్ఫేస్ డిఎస్ కు ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఎంత అంటే డి ఫై అంటే అవుట్వర్డ్ త్రూ ది ఏరియా డిఎస్ అనమాట. ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డి ఫై అవుట్వర్డ్ త్రూ ది ఏరియా డిఎస్ ఇస్ గివెన్ బై డి ఫై ఈక్వల్ టు ఈ ఇంటూ డిఎస్ అంటాం. కాస్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి ఈ డిఎస్ కాస్ థీటా రాసుకోవచ్చు, లేదు దాన్ని ఎలాగో రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు డిఎస్ బార్ ఉంది కదా, దాని యొక్క ఈ అంటే మనకి ఎలాంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాంపోనెంట్ రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు డిఎస్ ని మనం కాంపోనెంట్స్ గా రాసామనుకోండి డిఎస్ కాస్ థీటా అవుతుంది, డిఎస్ సైన్ థీటా అవుతుంది, డిఎస్ కాస్ థీటా అవుతుంది, డిఎస్ సైన్ థీటా అవుతుంది. నౌ వీ హావ్ టు టేక్ ది కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ తీసుకుంటే మనకి వస్తుంది డిఎస్ కాస్ థీటా వస్తుంది. అంటే డిఎస్ కాస్ థీటా ఇంటూ ఈ అంటే ఈ ఇంటూ డిఎస్ కాస్ థీటా, దట్ ఈస్ ది డి ఫై ఈ వాల్యూ. Theta is the angle between E and ds. E and ds. Next, from Coulomb's law, the electric intensity E at a point P distance R from a point charge Q is given by. Coulomb's law నుంచి electric field intensity ఫార్ములా మనకు తెలుసు. ఫోర్స్ అనుకోండి 1/4πε0 Q1 Q2 R స్క్వేర్ అంటాం. అదే ఇంటెన్సిటీ అనుకోండి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ 1/4πε0 Q/R స్క్వేర్ అంటాం. అదే రాసాం చూడండి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా ఏంటంటే 1/4πε0 Q/R స్క్వేర్. అదే ఫోర్స్ అయితే Q1 Q2 వస్తుంది Q ప్లేస్ లో. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ వచ్చిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ వాల్యూ ఇది. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ కూలుంబ్స్ లా. కూలుంబ్స్ లా ప్రకారం మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా ఏంటి ఈక్వల్ 1/4πε0 Q/R స్క్వేర్. ఆల్రెడీ మనకి ఫ్లక్స్ ఎంత వచ్చింది d5 ఈక్వల్ EDS కాస్ థీటా వచ్చింది. అక్కడ ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉంది ఇక్కడ దీంతో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. చూద్దాం. d5 ఈక్వల్ టు EDS కాస్ థీటా ఫార్ములా మనకి ఆల్రెడీ కూలుంబ్స్ లా నుంచి ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 1/4πε0 Q/R స్క్వేర్ వచ్చింది. దట్ వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ లో 1/4πε0 Q/R స్క్వేర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1/4πε0 Q/R స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎస్ కాస్ థీటా. ఇక్కడ Q/4πε0 సపరేట్ గా రాశాను, డిఎస్ కాస్ థీటా బై ఆర్ స్క్వేర్ తీసుకున్నాం. డిఎస్ కాస్ థీటా బై ఆర్ స్క్వేర్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే డిఎస్ కాస్ థీటా బై ఆర్ స్క్వేర్ మన ఇక్కడ సాలిడ్ యాంగిల్ డి ఒమేగా అంటాం. ఇక్కడ దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం వాట్ వీఆర్ టేకింగ్ లెట్ us take this ds cos theta by r square we can take as solid angle d omega. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ds cos theta by r square this we can take as solid angle. The solid angle we can represent with d omega. That solid angle is subtended by
డిఎస్ అనమాట. అటు ఓ అనే పాయింట్ దగ్గర డిఎస్ అనే ఏరియాతో వచ్చేసి సాలిడ్ యాంగిల్ ఏంటి అంటే డి ఒమేగా, దాని వాల్యూ ఎంత డిఎస్ కాస్ థీటా బై ఆర్ స్క్వేర్. అండ్ ఇప్పుడు డిఎస్ కాస్ థీటా బై ఆర్ స్క్వేర్ వల్ల యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ డి ఒమేగా. దెన్ the total flux phi e over the entire whole surface is given by, ఇప్పుడు నీకు టోటల్ ఫ్లక్స్ రావాలనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ స్మాల్ ఏరియా డిఎస్ కి, నీకు కంప్లీట్ ఎంటైర్ క్లోజ్ సర్ఫేస్ కావాలి. క్లోజ్ సర్ఫేస్ కావాలి, దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. ఇంటిగ్రల్ డి ఫై అంటే ఫై ఈక్వల్ టు క్యూ బై 4πε ఇంటిగ్రల్ డి ఒమేగా. ఇంటిగ్రల్ డి ఒమేగా. ఇప్పుడు దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా చేస్తామో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం, మండే రోజు చూద్దాము. ఒకసారి ఇంతవరకు మళ్ళీ చూడండి, నేను మండే రోజు మళ్ళీ ఇదంతా చెప్తాను. మళ్ళీ మనతో అటెండెన్స్ పంపించాము నాకు. క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తాను. ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు మెసేజ్ చేయండి.